మీరు ఎప్పుడైనా టర్కీ అనే దాన్ని విన్నారా? టర్కీ అనే పదం విన్నారా? ఆ టర్కీ 2 భాగములుగా ఉన్నది. ఒకటి యాన్షియంట్ టర్కీ, 2 మోడర్న్ టర్కీ. అంటే ప్రాచీన టర్కీ అదొక దేశము, ఆధునిక టర్కీ ఇదొక దేశం. మోడర్న్ అంటే ఆధునిక, ప్రాచీన అంటే యాన్షియంట్. యాన్షియంట్ టర్కీ ఇజ్రాయేల్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంది, దానికి మెయింటైన్ చేస్తుంది. మోడర్న్ టర్కీ దూరంలో డెవలప్ అవుతుంది. మీ హైదరాబాద్ ఎలాగ మేడలు మెద్దులు ఇవి అవి అలాగ అది డెవలప్ అవుతుంది. ఇది మోడర్న్ టర్కీ, అది యాన్షియంట్ టర్కీ. క్రీస్తు శకము 95లో 95 AD క్రీస్తు అవరోహణమై మీదకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 95 సంవత్సరాలు. మీరు వినాలి, యూట్యూబ్ ఛానల్లో వింటున్న క్రైస్తవులారా. నిన్న రాత్రి చిన్న కొడుకు ఒక మాట అన్నాడు, 3 గంటలు లేచి 5 గంటల దాకా ఏం చేస్తావు అన్నాడు. నేనేమనలేదు వాడికి. 3 గంటలకు లెగలేకపోయాను, 4 గంటలు లేచాను. లెగిసి ఇప్పటిదాకా నేను మీ దగ్గరికి వచ్చే వరకు స్టడీ చేస్తూనే ఉన్నాను. బికాస్ ద ర్యాప్చర్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్. ర్యాప్చర్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటే, తెలుగులో దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక ఆకారం నుండి మరొక ఆకారంలోనికి మార్చబడుట. దట్స్ కాల్డ్ ర్యాప్చర్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ, ఒడియా పీపుల్? ఫ్రమ్ వన్ షేప్ టు అదర్ షేప్. That is called rapture. You will not be visible. You will be visible like a shadow, a white shadow. You will move and you will go up. Your ornaments, your wristwatch, your spectacles, your shoes, your clothes, everything will be left over there. That is called transformation. Jesus was transformed on a transfiguration mount. Jesus, he himself transformed on a mount called Transfiguration Mount. There were disciples who have seen. There were 3 talking to Jesus. After the disappearance of the 2 who were talking to Jesus, then the apostle said, Lord, it will be better to build 3 cottages, one for you and one for Elijah and one for Moses. Immediately I asked God, who told them that he was Moses, he was Elijah? Who told them? You didn't say. You yourself has been transformed. You cannot talk to them because you are no more Jesus, you are transformed. Because of his transformation, the mount is called Transfiguration Mount. Who told that he was Elijah and he was Moses? Who told them? Is it not a question? Who told them? I asked, Lord, if you don't answer me, if you don't reveal me, if you are not moved with compassion in order to reveal me, how I can teach your people? Then God said, you know Moses? I don't know Moses, but I heard his name in the Bible. Good. Have you seen garden called Eden? No. Have you seen Adam and Eve? No. Have you seen Abraham, Isaac and Jacob? No. Have you seen the 12 tribes of the Israelites? No. Have you seen the 12 epistles? No. But how he has written the first 5 books
It has been written by him. I said, I don't know, Lord. When I shall be in anyone, he will know everything. When I shall be in anyone, he will know everything. When you receive an unction from the Holy One, that unction shall give you all the information. It shall give you the information to your brain, and your brain will come and climb to your tongue and lips, and they will speak them out. It doesn't mean that I have received an unction from the Holy One. I never said like that. I never claimed. If at all he has anointed me, well, I am grateful to him, he has anointed, but I am not worthy to be anointed by the Lord. I am the breath of the Lord Almighty. I am the Spirit, I am his Son, and I am he. He dwelleth in me, and I dwell in him. We dwell in each other. Whatever he, that's what I. Whatever I am, that he is. All kinds of knowledge and wisdoms are vested in the God Almighty. God Almighty is a Spirit. If that Spirit dwelleth in thee, you have the knowledge of all kinds of wisdoms, all kinds of knowledges. Because all kinds of knowledge and wisdom are hidden in the Spirit of God. The Spirit is in you, so everything is known to thee. And in case if you commit any error against the Lord, and in case if you commit any abomination, even the abominated thoughts will come to you, you will be separated from the Lord, and no more unction, and no more anointing. You will be in the dark. The dark shall rule you. Not thou shalt rule the dark shall rule you. You will be under the rule of the dark power. So it's very difficult to maintain the spiritual life. It's very difficult to maintain the life of obedience. It's very difficult. A wife cannot be obedient to husband nowadays. A children cannot be obedient to the parents nowadays. If you talk something, they will talk more. If you talk more, they will talk much. And there shall be discussion and arguments and so on, and they will go out of your home. This is what nowadays the atmosphere is. Because the whole physical world is ruled by the spiritual world. Say everything. The whole physical world is ruled by spiritual world. जहाँ तुमको देखा जाऊँ पृथ्वीटा से पृथ्वीटा जो तुमको देखा जाऊनी से पृथ्वी को रूल करूची. There are two kinds of world. One is visible world, the other one is invisible world. Our subject is మన విషయము క్రీస్తు శకము 95లో డ్యూరింగ్ 95 AD అప్పుడు ఈయన రాయడం మొదలుపెట్టాడు ఈ బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్, ప్రకటన గ్రంథం. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు లోపల 6 సంఘముల యొక్క చరిత్ర ముగిసింది. 6 సంఘముల యొక్క చరిత్ర ముగిసింది. The history of 6 churches are completed from the day when it was drafted by Apostle John. అప్పటి నుంచి మనకు 20వ శతాబ్దం ప్రారంభమునకు ముందు వరకు 6 సంఘముల యొక్క చరిత్ర ముగిసిపోయింది. The history of all 6 churches have been completed. Now we are in the 7th church age. దీనికి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? చర్చ్ ఏజ్. దీనికి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? తెలుగులో దీనికి ఏమంటారో చెప్తానేనండి. సంఘ సమయము. తెలుగులో ఏమంటారు? ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? నౌ యూ ఆర్ ఇన్ ద చర్చ్ ఏజ్ ఆఫ్ 7th చర్చ్. 7వ సంఘము యొక్క
సమయంలో మీరు ఇప్పుడు బ్రతుకుతున్నారు. 6 సంఘముల యొక్క చరిత్ర పూర్తయిపోయింది. 6 సంఘముల యొక్క చరిత్ర పూర్తయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు 7వ సంఘ చరిత్రలో ఉన్నారు. దిస్ ఈజ్ ద చర్చ్ ఈజ్ విచ్ చర్చ్? ద 7th చర్చ్. చెప్పండి. నౌ ఐ డ్వెల్ ఇన్ 7th చర్చ్ ఈజ్. 7వ సంఘ సమయంలో నేను నివాసము చేయుచున్నాను. 6 సంఘముల యొక్క చరిత్ర 20వ శతాబ్దమునకు పూర్వమే పూర్తయిపోయింది. అపోస్తల కార్యంలో ఒక మాట ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇంటింట రొట్టె విరుచుకున్నరి. ఎవ్రీ హోమ్ దే హ్యావ్ బ్రోకెన్ ద బ్రెడ్ ఆఫ్ జీసస్. ఇట్స్ మెన్షన్. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో సంఘాలు ఉండేవి. 10 మంది, 5, 3, 4, 50 మంది అలాగా సంఘాలు ఉండేవి. టర్కీలో మాత్రం, ప్రాచీన టర్కీలో మాత్రం 7 సంఘాలు బహిరంగముగా స్థాపించబడ్డాయి. 7 సంఘాలు బహిరంగముగా స్థాపించబడ్డాయి. ఇప్పుడు నేను మెల్లమెల్లగా చెప్తాను, వినండి. మీరు you are very fortunate people. You are great people because Holy Spirit is explaining you about the church history. This is the 7th church age of the world. 7వ సంఘ సమయంలో మీరు జీవిస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది తర్వాత చెప్తాను. నేను రాసింది బైబిల్లో ఉన్న మాట ప్రకారంగా. బైబిల్లో ఇప్పుడు మనం ప్రకటన గ్రంథం చేద్దాం. బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. లెట్స్ రీడ్ చాప్టర్ 2. మనము ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయంలో 1 నుండి 7 వరకు వచనములు ఆయన చదువుతాడు. మీరు చూడండి, చదువు. ఎఫెసులో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయము. 7 నక్షత్రములు తన కుడి చేత పట్టుకొని 7 దీపస్తంభముల మధ్య సంచరించువాడు చెప్పు సంగతులు ఏవనగా, నీ క్రియలను, నీ కష్టమును, నీ సహనమును నేను ఎరుగుదును. నీవు దుష్టులను సహింపలేవనియు, అపోస్తలులు కాకయే తాము అపోస్తలులమని చెప్పుకొని వారిని పరీక్షించి, అపోస్తలులు కాకుండానే అపోస్తలులని చెప్పుకునేవారు. ఎప్పుడు? ఆ యుగములో. They were not epistles, but they used to say, I'm epistle provost. Dr. Ruth, Dr. Esther, Dr. Jacob. ఆ రోగం అప్పటి నుంచి ఉంది. ఎప్పటి నుంచే? క్రీస్తు శకము 95 నుండి ఉంది. This disease, it's a very dangerous disease. This first have been introduced, have come into existence from 95 AD. అపోస్తలులు కాకుండగానే అపోస్తలులమని చెప్పుకొని రోగము క్రీస్తు శకము 95లో స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు దాకా అదే వస్తుంది. ఫస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఆర్కియాలజిస్ట్ రిపోర్ట్. ద ఆర్కియాలజిస్ట్ రిపోర్ట్. వాట్ దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్. What did they discover? What the presentation was? How the presentation has been granted as a true. ఇప్పుడు భూగర్భ శాస్త్రజ్ఞులు వాళ్ళు కనుగొని 7 కాపీలు చేసి 7 యూనివర్సిటీలకి, విశ్వవిద్యాలయాలకు పంపిస్తారు. 7 విశ్వవిద్యాలయములు వాళ్ళు తలక రిపోర్ట్స్ వాళ్ళు న్యూయార్క్ అనే పట్టణంలో ఉన్నది ఒక యూనివర్సిటీ. అదే యూనివర్సిటీ 2 భాగములు, ఒకటి లండన్లో ఉంది, ఒకటి న్యూయార్క్ పట్టణంలో ఉంది. దాని పేరు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ. ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఇన్ లండన్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ద అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ located in New York is dealing with
ఓన్లీ బిబ్లికల్ మ్యాటర్స్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? న్యూయార్క్ పట్టణంలో ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయము బైబిల్కి సంబంధమైన విషయాలు మాత్రమే ఆలోచన చేస్తుంది. లండన్లో ఉన్నటువంటి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రపంచంలో ఉన్న సమస్త చదువులు అందులో మీరు చదువుకోవచ్చు. బైబిల్ వాళ్ళు చెప్పలేరు, వాళ్ళది వీళ్ళు చెప్పలేరు. అర్థమైందా? అందుకే కొన్ని ప్రాచీన ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ప్రింటెడ్ ఇన్ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ. నౌ యువర్ లెసన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ చర్చ్ కాల్డ్ ఎఫెసస్. ఎఫెసస్ అనే సంఘమును అన్వేషించి భూగర్భ శాస్త్రజ్ఞులు వాళ్ళు ఏమి తెలియజేశారో అది నేను మీకు ముందు చెప్తాను. ఓకే? టర్కీ 2 భాగములుగా ఉంది. ఒకటి ఆధునిక టర్కీ, 2 ప్రాచీన టర్కీ. ఆధునిక టర్కీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఇందులో ఎలక్ట్రిక్లో, ఎలక్ట్రానిక్స్లో, సంగీతంలో, నృత్య సంగీతము, గాత్ర సంగీతము, వాయిద్య సంగీతము. సంగీతం 3 రకాలుగా ఉంటుంది: నృత్య సంగీతము, గాత్ర సంగీతము, వాయిద్య సంగీతము. 4వ రకం సంగీతం మరి లేదు ఇంకా. ఈ 4 రకములైన సంగీతములలోనూ మరియు రకరకాలైనటువంటి సబ్జెక్ట్స్ చదవడంలోనూ, రీసెర్చ్ చేయడంలోనూ, డాక్టరేట్ తీసుకోవడంలోనూ ఇది డెవలప్ అవుతుంది. ఏది? మోడర్న్ టర్కీ. యాన్షియంట్ టర్కీ ఏం తీసుకున్నారు? ఇజ్రాయేలీలు తీసుకున్నారు. ఈ కోలం ఉంది, అంటే స్తంభం ఉంది, ఇది సగం రాలిపోయింది. అప్పుడు ఈ స్తంభాన్ని నిలబెట్టించాలి, ఉన్నదాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఒక బీమ్ ఉంది, ఈ స్తంభం నుంచి ఆ స్తంభంకి అడ్డగా ఉంటుంది, దానికి బీమ్ అంటారు. ఆ బీమ్ పడిపోయింది, ఇప్పుడు బీమ్ ఉన్నట్లుగా నేను సృష్టించాలి. అందుకు దానికి ఎంత కైవారం అంటే ఎంత ఎత్తు, ఎంత ఎడల్పో, ఎంత పొడుగు, దానికి కైవారం అంటారు. అంత కైవారములో ఒక చెక్క తీసుకొని ఆ చెక్కలో ఒక హోల్ చేసి ఆ హోల్లో ఒక ఇంత దళసరి ఐరన్ పెట్టి అక్కడ ఇక్కడ 2 కాలమ్స్ మీద ఆ 2 కొసలు నిలబెట్టిస్తాను. ఇది బీమ్ అని ఉంచుతున్నాను. ఇప్పుడు ఇజ్రాయేలీలు అలాగ దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకనగా ఎఫెసస్ అనే సంఘము ఉండెను. ఎఫెసస్ అనే సంఘము అక్కడ ఉండేది. అక్కడ ఎఫెసస్ అనే సంఘము ఎందుకున్నది, ఎలాగుంది, దాని పేరేంటి? దాని పేరు ఎఫెసస్ కాదు, దానికి ఇంకొక పేరు ఉండేను. ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఇది టర్కీ. ఓకే? ఇటుపక్క మెడిటరేనియన్ సీ అంటే మధ్యధరా సముద్రం ఉంది. టర్కీకి ఇటుపక్క జియాన్ సీ ఉంది. జియాన్, ఆ సముద్రం పేరు జియాన్. మీరు ఎప్పుడైనా చిలక సముద్రము అని పేరు విన్నారా? చిలుక లేక్. కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరంలో అది ప్రవహిస్తూ సముద్రంతో కలిసిపోతుంది. దాని పేరు చిలక సముద్రము. దానికి ఇంగ్లీష్లో చిలుక లేక్ అన్నారు. ద లాంగెస్ట్ లేక్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ చిలుక లేక్. వర్షాకాలము సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ జంతువులు, జలచరాదులు, ద ఆల్ బీయింగ్స్ ఆఫ్ ద సీ, దే షల్ కమ్ అండ్ లివ్ ఇన్ ద చిలుక లేక్. రైల్వే ట్రైన్ వెళ్తుంటే ట్రైన్ ప్రక్కనే చిలక సీ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి వర్షాకాలం ట్రైన్లు బంద్ అయిపోతాయి, ఎందుకంటే చిలక సముద్రం పొంగిపోయి నీరు పారుతుంది. చిలక సముద్రం ఏమిటో నేను చూసున్నాను. చిలక సముద్రంలో ఇప్పుడు ఐఎన్ఎస్ ఉంది, ఇండియన్ నేవల్ సర్వీసెస్ ఉంది. అంతకు పూర్వం ఐఎన్ఎస్ యూస్ టు బి ఇన్ విశాఖపట్నం ఓన్లీ, ఎందుకంటే విశాఖపట్నం మాత్రమే సముద్రం ఒడ్డున ఉండేది. ఇప్పుడు చిలక సముద్రం పక్కన కొన్ని వేల ఎకరాల స్థలం డిఫెన్స్ తీసుకొని దాని చుట్టూ ప్రహారీ కట్టేశారు. ప్రహారీ కట్టేసి దాని చుట్టూ కూడా డే అండ్ నైట్ సెంట్రీస్ ఉంటారు. సెంట్రీస్ డ్యూటీలు ఇస్తుంటారు. అక్కడ ఐఎన్ఎస్ ఇండియన్ నేవల్ సర్వీసెస్ ఒకటి ఏర్పడింది. అంతకు పూర్వం ఓన్లీ విశాఖపట్నంలోనే ఉండేది, అంతకు పూర్వం బాంబేలో ఉండేది. కనుక చిలక సముద్రం మీకు తెలియదు. చిలక సముద్రం ఇటుపక్క రైల్వే ట్రైన్ వెళ్తుంది, చిలక పట్టణం ఇటువైపు. చిలక సముద్రం తాలూకా నీరు ఎప్పుడు చూసినా ఉప్పుగా ఉంటుంది, బికాజ్ ఇట్స్ మింగల్డ్ విత్ ద సీ. చిలక లేక్ సముద్రంతో కలిసిపోయినది కనుకనే ఎప్పుడు చూడు దాని నీరు. ఇప్పుడు చిలక సముద్రంలో ఉన్న నీరు బయట లాగి
ఉప్పు తయారు చేస్తున్నారు. లూణ తయారు కూర్చుంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నౌపడ అని ఒక జంక్షన్ ఉంది. అది టెక్కలకి వెళ్ళడానికి నౌపడ, అక్కడ నుంచి మీటర్ గేజ్ ఉంటుంది. నౌపడలో వెరీ క్లోజ్, నౌపడ సముద్రానికి దగ్గరలో ఉంది. అందుకు ఆంధ్ర వాళ్ళు అక్కడ నుంచి సముద్ర నీరు తెప్పించి చిన్న చిన్న మడులు కట్టి ఆ మడులు ఆ సముద్రాన్ని నిలబెట్టించి సూర్యకిరణాల వలన అది మెల్లగా 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 ఆ నీరంతా కిందకి లాగిస్తే మీదకి ఉప్పు తేలుతుంది. అలాగ ఉప్పు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. ఎక్కడ? శ్రీకాకుళం జిల్లా నౌపడ. ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలిసానంటావేమో. నా యవనమంతా నేను సువార్త సేవ చేస్తున్నాను. బీహార్ వెళ్ళాను, మగధ్ యూనివర్సిటీ వెళ్ళాను, ఉత్కల్ యూనివర్సిటీలో వెళ్ళాను, బీజేపీ కాలేజీకి వెళ్ళాను. భువనేశ్వర్లో బీజేపీ కాలేజ్ అని పెద్ద కాలేజ్ ఉంది. ఆ స్టూడెంట్లకి 2-3 నాకు బెంగళూరులో కలిశారు. దేవుడు నన్ను ఆ విధంగా తిప్పాడు. ఇండియాలో అనేక రాష్ట్రాలు తిప్పాడు, అనేక రాష్ట్రాలు. నేను ఒడిస్సాలో ఉంటూ హుబ్లీ వచ్చేవాడిని. ఒడిస్సాలో ఉంటూ డాండోలి వెళ్ళాను. డాండోలిలో మీకు దీనికి ఏమంటారు, ప్లైవుడ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి, రకరకాల ప్లైవుడ్ కంపెనీలు. డాండోలి వెళ్ళాలంటే నది దేటి అవతలకి వెళ్ళాలి. పెద్ద పెద్ద మనుషులు, పెద్ద పాములు డాండోలిలో. అప్పుడు మా పిల్లలిద్దరిని పట్టుకొని డాండోలి వెళ్ళాను. వరుస ఎక్కడ, డాండోలి ఎక్కడ, వరుస ఎక్కడ, హుబ్లీ ఎక్కడ. నేను ఊరికనే నేను పాస్ అయిపోలేదురా. నేను దేవుడు పిలిచి ప్రతిష్ఠించి జ్ఞానమిచ్చి అభిషేకించేసి నడిపించి నేర్పించున్నాడు. నేను ఇప్పటికీ నేర్చుకుంటున్నాను. స్టిల్ ఐఎమ్ ఎ లెర్నర్, ఐఎమ్ లెర్నింగ్. నౌ హియర్ టర్కీకి ఇటుపక్క ఏముంది? ఏజియన్ సముద్రం. ఈ పక్క మెడిటరేనియన్ సముద్రం. ఈ 2 సముద్రాల మధ్య ఈ టర్కీ డెవలప్ అవుతున్నది. అర్థమవుతుందా? టర్కీ 2 రకాలుగా, ఒకటి డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, మోడర్న్ టర్కీ. రెండవది యాన్సెంట్ టర్కీ. యాన్సెంట్ టర్కీ ఎవరి అండర్లో ఉంది? ఇజ్రాయేలీల అండర్లో ఉంది. అది శిథిలమైపోతున్నాయి. దాన్ని వాళ్ళు బాగు చేసుకొని నిలబెట్టించుకుంటున్నారు. సముద్రంలో రథములు కనబడుతున్నాయి, చక్రాలు కనబడుతున్నాయి. ఎందుకు? ఎప్పుడైతే ఫారో పరిపాలిస్తున్నాడు, మీకు తెలిసిన ఈజిప్ట్ పరిపాలన 2 రకములుగా ఉంది. ఒకటి బ్లాక్ ఈజిప్షియన్స్, 2 వైట్ ఈజిప్షియన్స్. బ్లాక్ ఈజిప్షియన్స్ యూస్ టు రూల్ బిఫోర్ క్రైస్ట్, ఈవెన్ బిఫోర్ అబ్రహాం. అబ్రహాం పుట్టకముందు బ్లాక్ ఈజిప్షియన్స్ పరిపాలించి ఉండేవారు ప్రపంచానికి. ఆ తర్వాత వైట్ ఈజిప్షియన్స్ వచ్చారు. వైట్ ఈజిప్షియన్స్ వచ్చినప్పటికీ యాకోబు 70 మందితో కలిసి యాకోబు వచ్చాడు. ఎక్కడికి? ఈజిప్ట్ వచ్చాడు. అంతకు పూర్వం బ్లాక్ ఈజిప్షియన్స్ పరిపాలిస్తుండేవారు. అర్థమవుతుంది మాటలు? ఈజిప్ట్ పరిపాలన యాకోబు తన 70 మంది కుమారులతో కూడా కలిసి, కోటళ్ళ కుమారులతో కలిసి వచ్చినప్పటికీ తెల్లని ఈజిప్ట్ ప్రజలు పరిపాలనలో ఉన్నారు. వాళ్ళకంటే ముందు, అంటే అబ్రహాం కంటే ముందు, అబ్రహాం పేరే తెలియదు లోకానికి, అప్పుడు బ్లాక్ పీపుల్ యూస్ టు బి రూలర్స్ ఆఫ్ ద ఈజిప్ట్. దే వర్ కాల్డ్ బ్లాక్ ఈజిప్షియన్స్. అలాగే ఎప్పుడైతే ఇటుపక్క మెడిటరేనియన్ సీ, అటుపక్క ఏజియన్ సీ, ఈ 2 వెళ్తుండగా దాని ప్రక్కన మీదకంటే ఉత్తరం, కిందకంటే దక్షిణం. అర్థమైందా? ఇదిగో ఉత్తరం, దక్షిణం, ఇటుపక్క తూర్పు, ఎడకి పడమర. పడమర వైపు ఉత్తర పడమర అంటే నార్త్ వెస్ట్. అర్థమైందా? నార్త్ ఈస్ట్ ఎలాగా, సౌత్ ఈస్ట్ ఎలాగా, అలాగే నార్త్ వెస్ట్లో మీదకి ఒక సంఘం ఉన్నది. ఆ సంఘం పేరు స్మరణ. దాని కిందకి ఎఫెసస్ అనే సంఘం ఉన్నది. నార్త్ వెస్ట్లో మీకు నేను మ్యాప్ స్టడీ చేసి చెప్తున్నాను. నార్త్ వెస్ట్లో చూడండి, నార్త్, సౌత్ కిందకి, ఓకే, నా వెనక్కి వెస్ట్,
నా ముందుకి ఈస్ట్. నార్త్ వెస్ట్లో ఎఫెసస్ ఉంది, దిగువలో టువర్డ్ సౌత్ సైడ్. స్మరణ మీదకున్నది. ఎఫెసస్ చరిత్ర ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు. ఈ సిటీకి ఏదైతే మోడర్న్ సిటీ అవుతుందో అది ఎఫెసస్ అని లేదు ఇప్పుడు. ఇప్పుడు అది ఏషియన్ మోడర్న్ సిటీ, ఏషియన్ సిటీ అని పేరు వచ్చింది. ఏంటి? ఎందుకంటే ఏషియన్ అనే సముద్రం ఉంది కనుక. ఏషియన్ సముద్రం ఒడ్డున, మధ్యధరా సముద్రం ఒడ్డున మధ్యలో టర్కీ ఉన్నది. ఈ టర్కీ కొంచెం ఎడమగా ఉంది కనుక మోడర్న్ టర్కీ అయింది. మోడర్న్ టర్కీకి మనం చదువుతున్నటువంటి ఎఫెసస్ సంఘానికి సంబంధము లేదు. అర్థమైందా? మీదకి స్మరణ ఉంది, కిందకేమో ఎఫెసస్ ఉంది. అంటే ఏంటి? నార్త్ వెస్ట్లో మీదకి స్మరణ, కిందకి ఎఫెసస్. ఎఫెసస్ రావాలంటే కిందకి దిగి పడమర దిక్కు రావాలి, నార్త్ వెస్ట్ దిక్కు రావాలి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? నేను దాని గురించి మీకు చెప్తున్నాను. టర్కీ వాజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్రీక్. టర్కీ వాజ్ ఆల్సో ద పార్ట్ ఆఫ్ ద రోమన్స్. టర్కీ వాజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద బిజంటైన్. టర్కీ వాజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆట్మాన్. ఆట్మాన్ సామ్రాజ్యంలో ఇది ఒక సామ్రాజ్యముగా ఉండేది. ఆట్మాన్ సామ్రాజ్యం తర్వాత ఎఫెసస్ అన్న పేరు వచ్చింది. ముందు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ చూశాడు. చూసి ఇది బాగుంది, ఉత్తరం నుండి దక్షిణకు కొంత దూరం వచ్చాక అప్పుడు పడమర వైపు, నార్త్ వెస్ట్ వైపు ఒక పెద్ద విశాలమైన రోడ్డు ఉంది. ఓహో, ఈ రోడ్డు ఏమిటి చూశాడు. చూస్తే ఇది మధ్యధరా సముద్రం. మై గాడ్, ఇట్స్ మెడిటరేనియన్ సీ. ఓ వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. ఇక్కడ ఏంటిది, మన కొంచెం దూరం వెళ్తే హార్బర్ ఉంది. హార్బర్ అంటే సీ పోర్ట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అంటే స్టీమర్ల మీద ఎగుమతులు దిగుమతులు వ్యాపారాలు అవుతుంటాయి. అయ్యో బాబోయ్, వ్యాపారం నడుస్తుంది. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్, ఇట్స్ వండర్ఫుల్, ఇది నాకు కావాలి అని అనుకున్నాడు. అనుకొని యుద్ధానికి బయలుదేరాడు. దేని మీద? ఈ ఎఫెసస్ అనేటటువంటి పట్టణం మీదకి. అప్పుడు ఏం పేరు తర్వాత చెప్తాను మీకు. దాని మీద యుద్ధానికి వచ్చి వాళ్ళందరికీ కూడా అదుపులో పెట్టుకొని, రేయ్ మీరు ఇష్టం వచ్చింది పండించుకోండి, నాకు ఇంత ట్యాక్స్ మీరు చెల్లించాలి, చెల్లించకపోతే నరికి పారిస్తాను. మొట్టమొదట ఆ టర్కీ అనేటువంటిది అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అండర్లో ఉండెను. The entire Turkey was under the rule of the Alexander. ఆ తర్వాతను అలెగ్జాండర్ ఎప్పుడైతే మెల్లగా 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 సన్నగిలిపోయి చనిపోయి మెల్లగా ఆ సామ్రాజ్యం కూలిపోయిందో అప్పుడు రోమన్స్ వచ్చారు. ఇప్పుడు టర్కీ ఎవరి అండర్లో ఉంది? ముందు ఎవరి అండర్లో ఉండాలి? వాడు సన్నగిలిపోయిన తర్వాత ఎవరి అండర్లో వచ్చింది? ఇప్పుడు ఈ టర్కీ ఎవరి అండర్లో ఉంది? రోమిల తర్వాతను బెంజంటైన్ వాడు పరిపాలించాడు. వాడు రూల్లోనికి వచ్చింది. బెంజంటైన్ తర్వాతను ఆట్మాన్ సామ్రాజ్యంలో ఇది ఒక సామ్రాజ్యముగా దాన్ని గుర్తించాడు. ఇది నా సామ్రాజ్యం అన్నాడు ఆట్మాన్. ఆ విధముగా అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్, రోమన్స్, బెంజంటైన్ అండ్ ఆట్మాన్, ఇంతమంది దానికి పరిపాలించారు. దిస్ ఈజ్ హిస్టరీ, పొలిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఎఫెసస్. ఎఫెసస్ ఎక్కడుంది? నార్త్ వెస్ట్లో, సౌత్ సైడ్ ఉంది. నార్త్ వెస్ట్ టువర్డ్స్ సౌత్ సైడ్. అర్థమైందా? ఉత్తర పశ్చిమలో దక్షిణ వైపు కిందకు ఉంది. మీదకి ఏముంది? స్మిర్నా ఉంది. ఏమిటి? ఈ రెండు కూడా మెడిటరేనియన్ సీ ఒడ్డునే ఉన్నాయి. ఈ రెండు కూడా. మీరు ఏమింటున్నారు? చర్చ్ హిస్టరీ. ఏమింటున్నారు? ఏ చర్చు? ఎఫెసస్ చర్చ్. ఏ చర్చు? 6 చర్చిల యొక్క చరిత్ర. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారు? ఏ చర్చిలో ఉన్నారు? 7వ చర్చ్ సమయంలో మీరు ఉంటున్నారు. యేసుక్రీస్తు రాకడ సమీపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు యేసుక్రీస్తు రాకడకు సమీపంగా ఉన్నారు అని దాని భావము. అర్థమైందా? ఇంకొకటి, ఎఫెసస్ అనే సంఘానికి ఒక పేరుంది. దిస్ ఈజ్ ఎన్ అపోస్టలిక్ నేషన్.
ఇట్ యూస్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఎపిస్టలిక్ నేషన్. అపోస్తలుల యొక్క ప్రపంచము అని దానికి ఒక పేరు, అపోస్తలుల దేశము అని పేరు. ఎందుకంటే అపోస్తలు వచ్చిన తర్వాత డెవలప్ అయింది. మీరు చాలా భాగ్యవంతులు. మీరు ఇప్పుడు వింటున్నారు టర్కీని గురించి, ఎఫెసస్ని గురించి, ఏజియన్ సముద్రాన్ని గురించి, మెడిటరేనియన్ సముద్రాన్ని గురించి, అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ని గురించి, రోమన్స్ని గురించి, బెంజటైన్ని గురించి, ఆట్మాన్ని గురించి మీరు ఇప్పుడు విన్నారు. హల్లెలూయా. దానికి ఈ ఎఫెసస్కి హెలెనిస్టిక్ సిటీ అని కూడా పేరు. అనండి, ఎఫెసస్కు హెలెనిస్టిక్ సిటీ, హెలెనిస్టిక్ సిటీ అని పేరు. దానికంటే ముందు అపోస్టలిక్ సిటీ, దానికంటే ముందు అపోస్టలిక్ సిటీ, అపోస్తలుల పట్టణము, హెలెనిస్టిక్ పట్టణము. దానికంటే ముందు అలెగ్జాండ్రియా అన్నటువంటి పేరుతో ఉండేది. దాని తర్వాత రోమన్స్ పరిపాలించారు. ఇది రోమియోల సామ్రాజ్యం అన్నాడు. ఇప్పుడు మీకు నేను ఎఫెసస్ని గురించి చెప్తున్నాను. ఎఫెసస్ని గురించి భూగర్భ శాస్త్రజ్ఞులు కనుగొన్న విషయాన్ని నేను మీకు రీసెర్చ్ చేసి శ్రమపడి నేర్చుకొని మీకు చెప్తున్నాను. దీనికి ఎపిస్టలిక్ సిటీ అని, హెలెనిస్టిక్ సిటీ అని పేర్లు. హెలెనిస్టిక్ అంటే వర్ణింపశక్యము కానీ తలతల మెరుస్తున్నటువంటి అని అర్థం. తర్వాత మళ్ళీ కొంతకాలానికి దానికి మరొక పేరు వచ్చింది. ఏం పేరు వచ్చిందంటే ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ హోలీ ల్యాండ్, ఒక ప్రత్యేకమైన పరిశుద్ధ స్థలము అని పేరు వచ్చింది. ఎన్ని పేర్లు వచ్చాయి? హౌ మెనీ నేమ్స్? అపోస్టలిక్ సిటీ, అపోస్టలిక్ నేషన్, హెలెనిస్టిక్ నేషన్, దెన్ ఎ స్పెషల్ హోలీ నేషన్. అక్కడ ఇది ఎఫెసస్. ఈ ఎఫెసస్కి సమీపంలో కొంచెం 450 మైళ్ళు దూరం వెళ్ళాలి, 450 మైల్స్ దూరం వెళితే అక్కడ పెద్ద సీ పోర్ట్ ఉంది, హార్బర్ ఉంది. అంటే స్టీమర్లు వచ్చి ఆగుతాయి. అక్కడ నుంచి వేరే వేరే దేశాల నుండి సామాను వస్తుంది. అక్కడ నుంచి వాళ్ళు స్టీమ్ బోట్ల మీద తెస్తారు, అక్కడ నుంచి బోట్స్ మీద తెస్తారు, అక్కడ నుంచి భుజాల మీద మోసుకొస్తారు, అక్కడ నుంచి గాడిదల మీద మోయిస్తారు, అక్కడ నుంచి ఏనుగుల మీద మోయిస్తారు. ఆ విధంగా పట్టణానికి వస్తుంది. ఏది? సామాగ్రి. ఏది? బట్టలు, రకరకాల కార్పెట్లు, రకరకాల గిన్నెలు, ప్లేట్లు, ఇవన్నీ కూడా వస్తుంటాయి. అందుకు చూశాడు, ఇది బాగుందని చెప్పి దండెత్తి రాజ్యం పరిపాలించి దాన్ని తన సొంతం చేసుకున్నాడు. ఎవడు? అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్. ఆ తర్వాత రోమియోలు తీసుకున్నాడు దానికి. ఆ విధంగా మెల్లమెల్లగా అది డెవలప్ అవుతుంది. ఏది? టర్కీ. మోడర్న్ టర్కీ కాదు, ఏన్షియంట్ టర్కీ. మెల్లమెల్లగా డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే మెల్లమెల్లగా డెవలప్ అవుతుంటే అప్పుడు ఆ టైంలో ఒకడు ఉండేవాడు, కంసాలోడు, బంగారం వెండి సామాన్లు తయారు చేసేవాడు ఒకడు ఉండేవాడు. వాడేం చేశాడు? ఈ టర్కీ ఇలాగుంది, ఎఫెసస్ ఇలాగుంది, స్మిర్న ఇలాగుంది. స్మిర్నకు కొంత దూరంలో ఒక మందిరం ఉన్నది. ఆ టెంపుల్ నుంచి భుజాల మీద మోసుకొని పల్లకి పల్లకి తెలిసిన పల్లకి అంటే పూర్వకాలంలో రాజులు కూర్చుంటే పల్లకి మోసేవారు. పల్లకి మీద ఒక 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 వెండితో చేయబడిన ఒక బొమ్మను పెట్టి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు అనేవారు. దాని పేరు ఏం పేరు? అర్తమీదేవి. అర్తమీదేవి జై, అర్తమీదేవి జై, అర్తమీదేవి జై, అర్తమీదేవి జై అని కేకలేసుకునేవారు. దాని పేరు అర్తమీదేవి. దానికి ఒక పేరు పెట్టాడు అంతే. అర్తమీదేవి అంటే అది గ్రీక్ భాషలో ఉన్న పేరు. దాని పేరు దాని అర్థం మనకు తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు. అర్తమీదేవి జై, అర్తమీదేవి జై, అర్తమీదేవి జై. ఈ లోపల కొంచెం గంజాయి ఆకులు, కొంచెం నల్లమంది ఆకులు. నల్లమంది అంటే ఒక బంక, చెట్టు బంక. తొంబు చెట్టుకి బంక ఎలా కారుతుంటుంది? తొంబు చెట్టుకి బంక కారుతుంటుంది కదా, ఎండ తగులుతో కొంచెం గట్టిగా అయిపోతుంది. తుంబ బంక అంటారు కదా, పూర్వం తుంబ బంక అనేవారు కదా. ఆ తుంబ బంక అలాంటిదే నల్లమందు. ఆ చెట్టు నుండి అలా బంక కారుతుంది. అది తీసి
చేదుకుంది కానీ భలేగుంది. పట్టపక్కలే నక్షత్రాలు కనబడుతున్నాయి. చేదుకుంది కానీ ఐ కెన్ సీ ద స్టార్స్ ఇన్ ద డే. అర్తమీదేవి జై, అర్తమీదేవి జై, అర్తమీదేవి జై. అర్థమవుతుందా? ఆ చెట్టు నుండి కారుతున్న ఆ బంక, అది నల్లమందు, అది నోట్లో పెట్టుకుంటే ఆడికి పట్టపగలి నక్షత్రాలు కారుతున్నాయి. జై జై జై. ఈనాడు చూడండి, మన సెప్టెంబర్లో ఒకటి వస్తుంది, జై జై అని కేకలేస్తారు. మందు కొట్టి డప్పులు ఆగుతుంటే డ్యాన్స్ చేస్తుంటారు, జై జై జై. వాళ్ళు వెళ్ళి జై జై జై. తుంబ ఎలాగ బంకం, తాటి చెట్టు ఉంది, తాటి చెట్టుని కొంచెం చెక్క కొట్టు, అక్కడ నుంచి నీరు కారుతుంది. ఈత చెట్టు ఉంది, ఈత చెట్టు కొంచెం చెక్క కొట్టు, అక్కడ నుంచి నీరు కారుతుంది. అంటే ఈత కళ్ళు, తాటి కళ్ళు అని అంటారు ఎక్కడ, ఈ తెలంగాణలో. అర్థమైందా? అది కొంచెం 2 రోజులు పోతే పులుపు వచ్చేస్తుంది. పులుపు వచ్చిందంటే నిష ఎక్కువ వస్తుంది. తాజాగా తాగితే తీయగా ఉంటుంది. 4 గ్లాసులు తాగితే జై జై జై, అర్తమీదేవి జై. 4 రోజుల తర్వాత తాగేవనుకో, 1 గ్లాస్ తాగిన వెంటనే జై అర్తమీదేవి జై, అర్తమీదేవి జై. దానికి ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నాడంటే హోలీ ప్రొసెషన్. దాని ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నాడు? హోలీ ప్రొసెషన్. ప్రొసెషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇదే కదా, జై అని గెంతుకొని వెళ్ళడం, ఇదే కదా ప్రొసెషన్. ఎక్కడి నుంచి? ఆ అడవి లోపల నుండి పల్లక మీద వెండి విగ్రహమును కూర్చోబెట్టి దానికి జై అనుకుంటూ గడ్డి, ఆకులు, చెక్కలు ఇష్టం వచ్చినవన్నీ వేసి జై జై అని ఒక హోలీ ప్రొసెషన్ ప్రారంభమైంది. ఎక్కడి నుంచి? అక్కడి నుండి స్మరణ నుండి ఎఫెసస్ వరకు. ఎఫెసస్కి వచ్చి మళ్ళీ ఎఫెసస్ నుండి బ్యాక్ జై 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 అని ఉత్తర వైపు వెళ్తున్నాడు. అక్కడ నుంచి అడవిలోనికి వెళ్ళాడు. ఎఫెసస్లో ఉన్న అర్తమీదేవి మందిరము అప్పుడు అడవిలో ఉండెను, ఎఫెసస్ పట్టణంలో లేదు. ద టెంపుల్ ఆఫ్ అర్తమీ was located in a dense of the forest towards the west side of the Smyrna, towards the west side of the Smyrna. This is called a highway. ఇప్పుడు మీకు హైవే వచ్చింది కదా, బెజవాడ నుండి ఇక్కడికి హైవే, ఇక్కడ నుంచి కర్నూలు హైవే వచ్చింది కదా. అలాగే అప్పుడు ఆ దినాల్లో హైవే అని దానికి పేరు పెట్టారు. ఏమిటిది? ద హోలీ హైవే అని పేరు పెట్టారు. బికాజ్ ద హోలీ ప్రొసెషన్ దే యూస్ టు గో అప్ అండ్ కమ్ డౌన్, గో అప్ అండ్ కమ్ డౌన్. అందుకే దాని పేరు హైవే, హోలీ హైవే. అప్పుడు ఈ హైవే అనే పదము ప్రపంచంలో ప్రారంభమైందే. యు ఆర్ గ్రేట్ పీపుల్. హైవే అన్న పదం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో మీకు చెప్తున్నాను. ద హోలీ ప్రొసెషన్ యూస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ స్మర్ణ టు ఎఫెసస్ అండ్ ఫ్రమ్ ఎఫెసస్ టు స్మర్ణ. సో ద రోడ్ వాజ్ స్ట్రెంగ్థెండ్. గట్టిగా చేశారు, బలంగా చేశారు, వెడల్పు చేశారు. ఆ దినాల్లో గుర్రపు బండ్లు ఉండేవి. గుర్రపు బండ్లు, దానికి హిందీలో టాంగా అంటారు, తెలుగులో గుర్రపు బండ్లు అంటారు. టాంగా 2-3 రకాలు. ఒకటి రాజులు ఉపయోగించేది, 2 జమీందారులు ఉపయోగించేది, 3 వ్యాపారం కొరకు, తిండి కొరకు ఉపయోగించేది గుర్రపు బళ్ళు. 2 గుర్రపు బళ్ళు, 5 గుర్రపు బళ్ళు, 7 గుర్రపు బళ్ళు. ఆ గుర్రపు బళ్ళు వెళ్ళడానికి, ఈ ప్రొసెషన్ వెళ్ళడానికి రోడ్డు సరిపోలేదు. అందుకు రోడ్డుని వెడల్పు చేశారు. అర్థమవుతుంది ఆ రోడ్డు ఎందుకు వెళ్ళిపోయిందో? ఆ వెడల్పు రోడ్లో ప్రొసెషన్ వెళ్తుంది. జై అర్తమీదేవి జై, అర్తమీదేవి జై. అటు నుండి గుర్రపు బళ్ళు వస్తున్నాయి. వీళ్ళకి వీళ్ళకి
ట్రాఫిక్లో జామ్ అవ్వకుండా ఉండాలని రోడ్ వెడల్పు చేశారు. దానికి హోలీ హైవే అని పేరు పెట్టారు. చూడండి ఎన్ని పేర్లు మారాయో. ఇప్పుడు ఎవడైతే ఆ కంసాల వాడి ఉంటాడో ఆ కంసాల వాడి పేరు ఇందులో ఉంది. ఆ కంసాలి వాడు వెండితో ఒక దేవతను సృష్టించి అక్కడ పెట్టిన తర్వాతను దానిని చూడ్డానికి ఇప్పుడు మీకు తెలుసా, సింహాచలం కొండ మీద ఒక రాతి విగ్రహం ఉంది. అది విజయనగర సామ్రాజ్యం వాళ్ళు స్థాపించుకున్నారు. హంపి విజయనగరం వేరు, ఈ విజయనగరం వేరు. వీళ్ళు సామంతరాజులు. హంపి విజయనగరంలో ఉన్న రాజులు వెంకటగిరి రాజులు. వెంకటగిరి రాజులలో ఒకడు ఏం చేశాడు, ఒక శిలా విగ్రహాన్ని చూశాడు, దాన్ని చెక్కి దాని మీద కూర్చోబెట్టాడు. వాడు వెంకటగిరి కనుక దీనికి వెంకటేశ్వరుడు అని పేరు వచ్చింది. అర్థమైందా? వెంకటగిరి రాజులలో హంపి విజయనగరం పరిపాలించిన వాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పుట్టాడు. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పుట్టిన వంశం పేరేం పేరు? వెంకటగిరి రాజులు. ఎఫెసస్ రోమన్స్ రూల్లో ఉన్నప్పుడు, రోమీలు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు, అది ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు రావడానికి 133 సంవత్సరాలు ఉందంటే అప్పుడు రోమీలు పరిపాలించారు. టర్కీని రోమీలు ఎప్పుడు పరిపాలించారు? క్రీస్తు పూర్వము 133లో. క్రీస్తు పూర్వము అంటే యేసుక్రీస్తు భూమిలోకానికి రావడానికి ఎన్నాళ్ళు ఉంది? 133 సంవత్సరాలు. యేసుక్రీస్తు భూమి మీద రావడానికి ఎన్నాళ్ళు ఉంది? యేసుక్రీస్తు భూమి మీద రావడానికి ఎన్నాళ్ళు ఉంది? అప్పుడు ఎవరు పరిపాలించారు? రోమీలు పరిపాలించారు. అంతకు పూర్వం ఎవరు పరిపాలించారు? అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్. క్రీస్తు భూలోకానికి రావడానికి 133 సంవత్సరాలు ఉందంటే అప్పుడు రోమీలు పరిపాలించారు. రోమీలు గ్రీక్ స్వాధీనం నుండి వాళ్ళు స్వాధీనాన్ని తీసుకున్నారు. ఏమిటది? టర్కీ పట్టణం. ఏంటి? టర్కీ పట్టణంలోనే 6 సంఘాలు ఉన్నాయి. ఆల్ 7 churches ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ టర్కీ. వేరే వేరే స్థలాల్లో లేవు. వేరే వేరే స్థలాల్లో ఇళ్లల్లో కూర్చొని హల్లెలూయా అంటున్నారు, ఇళ్లల్లో కూర్చొని ప్రైజ్ ది లార్డ్ అంటున్నారు, ఇళ్లల్లో కూర్చొని యేసు ప్రభువుకు స్తోత్రం అంటున్నారు, ఇళ్లల్లో కూర్చుకొని. అందుకే బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ అపోస్తల కార్యములో పీటర్ వెళ్తాడు. వెళ్ళి, అయ్యా మీ దగ్గరికి నేను రావాలని, యేసు ప్రభువు గురించి మీకు చెప్పాలని యేసు నాకు ఆజ్ఞాపించాడు కనుక నేను చెప్తాను విను అని కొర్నేలియస్తో అంటున్నాడు. కొర్నేలియస్ ఇంట్లో అప్పుడు సంఘం ఉందా లేదా? మరి ఇప్పుడు పీటర్ కాలంలోనే కొర్నేలియస్ ఇళ్లలో సంఘం ఉంది. ఆ దినాల్లోనే పీటరు వీడు వాడు అందరూ కలిసి ఈ 12 మంది అపోస్తలుల కాలంలోనే సంఘాలు ఎక్కడుండేవి? ఇళ్లలో ఉండేవి. ఎక్కడుండేవి? బహిరంగముగా టర్కీలో 7 సంఘాలు ఉన్నాయి. అర్తమిస్ దేవాలయం ఎక్కడుంది? అడవిలో ఉంది. అడవి నుండి స్మరణ అనేటటువంటి సముద్ర తీరానికి రావాలి. మెడిటరేనియన్ సముద్ర తీరానికి వచ్చి అక్కడ నుంచి ఎఫెసస్ వరకు కిందకి రావాలి. వచ్చినప్పుడు రోడ్డు వెడల్పు చేశారు, రోడ్డు గట్టిగా చేశారు, రోడ్డు అందంగా చేశారు. రోడ్డు చాలా అందంగా చేశారు. అందంగా చేసి దాని పేరు హోలీ హైవే అని పేరు పెట్టారు. హోలీ ప్రొసెషన్ అని పేరు పెట్టారు. ఆ ప్రొసెషన్లో కిందకి మీదకి అర్తమీ దేవాలయము అవుతున్నది. అందులో ఒక బొమ్మను పెట్టాడు, అర్తమిస్. వాళ్ళు దాని మీద మోసుకుంటూ జై జై అని కేకలు వేసుకుంటూ కిందకి మీదకి వచ్చేవారు. అప్పుడు ఆ మూర్ఖ ప్రజలు అప్పుడు ఖర్జూరపు చెట్టు మట్టలు, ఈత చెట్లు అప్పుడు లేవు. ఈత చెట్లు ఆ దేశంలో ఉండవు. ఈత చెట్లు ఇండియాలోనే ఉంటాయి. ఆ దేశాల్లో ఖర్జూరపు చెట్లు ఉంటాయి. ఖర్జూరపు చెట్టు మట్టలు, కొబ్బరి చెట్టు మట్టలు పట్టుకొని వాళ్ళు ఇలా ఊపుకుంటూ
జై జై అని కేకలేసుకుంటూ ఆ ప్రొసెషన్ని కిందకి తీసుకొచ్చేవారు, మీదకి తీసుకెళ్ళేవారు. ఈ బొమ్మ ఎప్పుడు స్థాపించాడు? అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ ఉన్నప్పుడు ఈ బొమ్మను స్థాపించారు. ఈ ఎఫెసస్ జనాంగము దాన్ని పూజిస్తుండేవారు. అయితే ఈ ఎఫెసస్ సంఘానికి ముందు ఒక పేరు ఉందని చెప్పాను, మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? ఎఫెసస్ అనే సంఘం పేరు రాకముందు ఇంకొక పేరు ఉండేది, తర్వాత మీకు చెప్తాను ఆ పేరు అని చెప్పాను, జ్ఞాపకం ఉందా? అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అన్నవాడు ఈ ఎఫెసస్ అన్నటువంటి పేరు లేనప్పుడు, నేను చెప్పాను కదా 1963లో పూణే అని పేరు వచ్చింది, చెప్పాను, మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? 1963కి ముందు పూనా, POONA పూనా అని ఉండేది. 1963 నేను అనుకుంటాను 63 ఏప్రిల్లోనో మేలోనో పూణే. అప్పుడు సర్క్యులర్ నేనే పంపించాను, స్టాంప్ కొట్టి కౌంటర్ సెండ్ చేసి, ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ పూనా విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ పూణే. అలాగే చెన్నపట్టణం అని ఉండేది. చెన్నపట్నం నుండి మెడ్రాస్ అని పేరు వచ్చింది. మెడ్రాస్ తర్వాతను తమిళనాడు అని పేరు వచ్చింది. చూస్తున్నారా? చెన్నపట్నం, మెడ్రాస్, ఆ తర్వాతను తమిళనాడు. తమిళనాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే నాడ్ అంటే ఇండివిజువల్స్. తమిళ్లో నాడ్ అంటే ఇండివిజువల్స్, ప్రజలు అని అర్థం. ఆబాద్ అంటే మనుషులు, ఆబాద్ అని ఉర్దూలో అంటే మనుషులు. ఎవరి తాలూకా మనుషులు? హైదర్ గాడి మనుషులు ఉండేవారు, అందుకే హైదరాబాద్ అంటే హైదర్ తాలూకా మనుషులు ఉండే దేశము. అర్థమైందా? తమిళ మాట్లాడు మనుషులు ఉన్న దేశము, అందుకే తమిళనాడు అని వచ్చింది. ఇప్పుడు తమిళనాడు 2 భాగాలుగా అవుతుంది. ఒకటి ద్రవిడియన్స్. ఇప్పుడు ద్రవిడియన్స్, మేము ద్రవిడులము, ద్రావిడ వంశస్థులము అని అంటున్నారు. నల్లగున్న వాళ్ళందరూ ద్రవిడియన్స్, ఎర్రగున్న వాళ్ళందరూ ఆరియన్స్. అర్థమవుతుందా? తమిళనాడు నుండి ద్రవిడియన్స్ అని పేరు వచ్చింది. అలాగే ఎఫెసస్ అనే పేరుకు ముందు అలెగ్జాండర్ దాన్ని దండెత్తి జయించి తీసుకున్నప్పుడు మొట్టమొదట దాని పేరు సెకుక్ అని పేరు. సెకుక్, దాని పేరు ఏం పేరు? ఇప్పుడు ఎఫెసస్, అంతకు పూర్వం సెకుక్ అని పేరు ఉండేది ఆ పట్టణానికి. ఆ పట్టణం ఎక్కడుంది? టర్కీలో ఉంది. ఏ టర్కీ? యాన్షియంట్ టర్కీ అంటే ప్రాచీన ఓల్డ్ టర్కీ. సెకుక్ అనే పేరు ఎవడు పెట్టాడు? అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ పెట్టాడు. యు ఆర్ హియరింగ్ ద చర్చ్ హిస్టరీ. మీరు చర్చ్ యొక్క చరిత్ర వింటున్నారు. అటువంటి పట్టణంలో చర్చ్ కట్టాడు ఎవడు? అపోస్తలుడైన పౌలు. అటువంటి పట్టణంలో చర్చ్ ఎవడు కట్టాడు? పౌల్. ఎవడు కట్టాడు? దానికి కొందరు సెల్కుక్ అన్నారు, మరికొందరు సెకుక్ అని అన్నారు. మిగిలింది వచ్చి వారికి చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడంతా నిలబడండి. అనండి. టర్కీలో మాత్రమే 7 సంఘాలు ఉన్నాయి. ఆ దినాల్లో ప్రతి ఇంట్లో ఒక్కొక్క సంఘం ఉండేది. కానీ టర్కీలో బహిరంగముగా 7 సంఘములు స్థాపించబడ్డాయి. అది గ్రీక్ పరిపాలన. అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ దాన్ని పరిపాలించాడు. తర్వాతను రోమీలు పరిపాలించారు. ఆ తర్వాతను బెంజంటైన్ పరిపాలించాడు. ఆ తర్వాతను ఆట్మాన్ పరిపాలించాడు. ఇప్పుడు అది ఎఫెసస్ అనే పేరుతో ఉన్నది. ఎఫెసస్ కంటే ముందు గ్రీక్ భాషలో సెల్కుక్ అని దానికి పేరు పెట్టారు. సెల్కుక్ అన్నది గ్రీకు భాష. దిస్ ఈజ్ ఎ చర్చ్ హిస్టరీ యు ఆర్ హియరింగ్.
మీరేమింటున్నారు? ఇది వాట్ ఏజ్ ఈజ్ దిస్? చర్చ్ ఏజ్. వాట్ ఏజ్? ఏ సమయము? సంఘ సమయం. ఏ సమయము? మీరు వింటున్నది సంఘ చరిత్ర. మీరు వింటున్నది కొంచెం భాగం విన్నారు, వచ్చే భాగం మళ్ళీ వచ్చే భాగం చెప్తాను. దైవ ప్రియులకు శుభములు. బుక్స్ సేల్. ఫాదర్ పరవస్తు గారు రచించిన 9 గ్రంథములు కేవలం 6,500 రూపాయలకే రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా లభించును. ప్రతి పుస్తకము 50% తగ్గింపు ధరలో విక్రయించబడును. మీరు పంపించవలసిన డబ్బు ఈ దిగువ ఫోన్ నెంబర్కి గూగుల్ పే ద్వారా కానీ ఫోన్పే ద్వారా కానీ పంపించగలరు. ఫోన్ నెంబర్ 9701770681 97017700681.